Hi everyone. Welcome to the fastest and the easiest way to learn English with British Way English Academy. Today our lesson is the. අද අපේ පාඩම the articles. Articles a and the. අද අපේ පාඩම articles a and the. Articles. What are the articles? මොනවද articles කියලා කියන්නේ? Let's see. Articles are divided into two. Articles බෙදෙනවා කොටස් දෙකකට. Articles are divided into two. Indefinite and definite. Articles කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒ තමයි indefinite සහ definite articles. What do you mean by definite? Definite you can see in the right side. දකුණු අත පැත්තෙන් ඔයාලට පේනවා definite. Definite කියන්නේ මොකද්ද? නිශ්චිත. Definite කියන එකේ තේරුම නිශ්චිත. වම් අත පැත්තේ ඔයාලට පේන්න තියෙනවා indefinite. Indefinite. අවිනිශ්චිත. අවිනිශ්චිතයි. Definite නිශ්චිත. Indefinite අවිනිශ්චිත. නිශ්චිත කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න දෙයක් ගැන කතා කරනවා නම් අපි කියනවා නිශ්චිත දේවල්. Indefinite නොදන්න දේවල් ගැන කතා කරනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි ඒක අවිනිශ්චිතයි. දන්නවා නම් definite, නොදන්නව නම් indefinite. What are the indefinite articles? Indefinite articles කියන්නේ මොනවද? A and an. A and an are the indefinite articles. A සහ an කියන්නේ indefinite articles. What is the definite article? Definite articles තියෙන්නේ එකයි. ඒ තමයි the. Indefinite articles තියෙන්නේ එකයි. ඒ තමයි the. මේක සමහර වෙලාවට අපි the කියලා pronounce කරන අවස්ථා, the කියලා උච්චාරණය කරන අවස්ථා තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද කියලා. Right? So these are the articles. මේවා තමයි articles. These are the articles. තුනයි තියෙන්නේ. හරිම ලේසි. A and the. A and the. These are the articles. So before further learning articles, I thought of explaining you vowels in English. මේ articles ගැන කියලා දෙන්න කලින් මම ඔයාලට vowels කියලා කියන්නේ මොනවද කියලා කියලා දෙන්න. Vowels කියලා කියන්නේ ස්වර අක්ෂර. ඔයාලා දන්නව ඇතිනේ. සිංහල වලත් තියෙනවා ස්වර අක්ෂර. English වල vowel letters තමයි මේ තියෙන්නේ. You can see vowel letters now. ඔයාලට දැන් බලන්න පුළුවන් vowel letters. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. These are the vowel letters. මේවා තමයි ස්වර අක්ෂර. ස්වර අකුරු. Vowel letters මේවා අකුරු. Right? Here in this side, in the other side, I'm going to show you vowel sounds. අනිත් පැත්තේ මම ඔයාලට පෙන්නන්න යනවා vowel sounds. මොනවාද vowel sounds? A වලින් අපිට කියනවා මේ ඔයාලට පේනවා රූපේ. You can see the picture. Apple. Apple කියලා ලියනකොට අපි ගන්නෙ A. A P P L E. Apple. ඒ අකුරෙන් දෙන vowel sound එක මොකක්ද? E. E for
egg. E for egg. E වලින් අපිට දෙනවා වචනයක් මොකද්ද? egg. egg කියන්නේ බිත්තරය. A. එතකොට E වල sound එක මොකක්ද? A. I. You can see the picture. මේක igloo ගයක්. හිම ගයක්. හිම මිනිස්සු තමයි හදන්නේ. එතකොට මේකට අපි කියනවා මොකද්ද? igloo. igloo. එතකොට I වලින් දෙන sound එක මොකක්ද? E. E. igloo. I G L O igloo. igloo. E. Now you can see another picture. දොඩම් ගෙඩියක් තියෙනවා. orange. orange. O for orange. O අකුරෙන් අපිට එනවා orange. O අකුරෙන් තමයි අපි පටන් ගන්න. එතකොට මේකෙන් දෙන sound එක O. Here you can see another picture. U අකුරෙන් පටන් ගන්න වචනයක් umbrella. කුඩය. umbrella. A. U වලින් දෙන sound එක මොකද්ද? A. A. umbrella. අපි හරියට කිව්වොත් මේ vowel sounds මොනවද මේ vowel sounds? මොනවද මේ vowel sounds කියලා කියන්නේ ස්වර ශබ්ද මොනවද? ඔයාලගේ සිංහල හෝඩියේ තියෙනව නේද? මුල් අකුරු ටික ස්වර අක්ෂර කියලා අපි කියන්නේ. අ ආ ඈ ඈ ඊ ඊ උ ඌ ඒ ඒ ඔ ඕ අ ආ ඈ ඈ ඊ ඊ උ ඌ ඒ ඒ ඔ ඕ. Those are the vowel sounds. ඒවා තමයි vowel sounds. English වල vowels letters තියෙනවා 5ක්. මොනවද vowel letters? A, E, I, O, U. vowel letters 5යි තියෙන English වල. ස්වරාක්ෂර 5යි. ඒ තමයි A, E, I, O, U. හැබැයි මේවෙන් දෙන vowel sounds ගොඩක් තියෙනවා. මොනවද ඒ vowel sounds? අර අපේ සිංහල හෝඩියේ පළවෙනි අක්ෂර ටික ස්වර අක්ෂර අ ආ ඈ ඈ ඊ ඊ උ ඌ ඒ ඒ ඔ ඕ. ඕවා තමයි ඉංග්‍රීසි වල මේ A, E, I, O, U වලින් දෙන vowel sounds. හොඳට මතක තියාගන්න. Now let's see what are the consonants. Let's see what the consonants are. අපි බලමු දැන් consonants කියන්නේ මොනවද කියලා. consonant letters අර ස්වර අක්ෂර තිබ්බේ vowel letters. vowel letters වලට අමතරව තියෙන සියලුම අක්ෂර සියලුම අකුරු consonant letters. A, E, I, O, U අයින් වුණාම ඉතුරු ඔක්කොම අක්ෂර ටික consonant letters. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. These are the consonant letters. And you can see the consonant sounds the other side. අනිත් පැත්තෙන් ඔයාලට පේනවා consonant sounds. On the other side, you can see the consonant sounds. B, S, D, G, T, Ch. ඔය වගේ ඕවට අපි කියනවා consonant sounds කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මතකද මොනවද vowel sounds? අ ආ ඈ ඈ ඊ ඊ උ ඌ ඒ ඒ ඔ ඕ. ඕව තමයි vowel sounds. අනිත් ඒවට අපි ඊට පස්සේ එන අක්ෂර වලට කියනවා consonant sounds කියලා. Now let's talk about indefinite articles. දැන් අපි indefinite articles ගැන කතා කරන්න යන්නේ. What are the indefinite articles? A and an. A and an. A සහ an. A and an are the indefinite articles.
a සහ an තමයි indefinite අවිනිශ්චිත articles කියලා කියන්නේ. And we use a and an. අපි a and an යොදාගන්නේ මොකටද? To talk about one thing, one person, one place or one animal. We use a or an to talk about one thing, one person, one place or one animal. අපි a and an a සහ an යොදාගන්නේ එක දෙයක්, එක පුද්ගලයෙක්, එක ස්ථානයක් හෝ එක සතෙක් ගැන කියන්න. මේ ලෝකේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවානේ, ගොඩක් සත්තු ඉන්නවා. ඒ ගොඩක් සත්තු අතරින් එක සතෙක් කියලා කියන්න අපි ගන්නවා a. places ගොඩක් තියෙනවා, ස්ථාන ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ස්ථාන අතරින් එක place එකක් කියන්න a ගන්නවා. එතකොට මේ ලෝකේ මිනිස්සු ගොඩාක් ඉන්නවා, පුද්ගලයෝ ගොඩාක් ඉන්නවා. ඒ අතරින් එක person කෙනෙක් ගැන, එක පුද්ගලයෙක් ගැන කියන්න අපි ගන්නවා a person. කොච්චර දේවල් තියෙනවද මේ ලෝකේ? ඒ අතරින් එක දෙයක් ගැන කියන්න අපි ගන්නවා a. නැත්නම් an. So මේ දෙකෙන්ම කියන්නේ එක දෙයක් ගැන නම් ඇයි මේ දෙකක් භාවිතා වෙන්නේ? Why do we use a and an both? ඇයි අපි මේ දෙකම පාවිච්චි කරන්නේ? a සහ an දෙකම ඇයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ? අපිට එකක් විතරක් යොදා ගන්න පුළුවන්. Let's see the reason. අපි බලමු හේතුව මොකක්ද කියලා. a සහ an යොදා ගන්න අපි singular ඒක වචන. අපි කියවනේ එක දෙයක් ගැන කතා කරන්න යොදාගන්නේ. හැබැයි යොදාගන්න පුළුවන් countable nouns එක විතරයි. countable nouns කියන්නේ මොනවද? ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල්. දැන් බෝතලයක් ගත්ත බෝතල් අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන්නේ. ඒවට අපිට පුළුවන් අ දාන්න. වතුර ගණන් කරන්න පුළුවන්ද? වතුර ගණන් කරන්න බෑ. එහෙනම් අපි අවත් ඇන්වත් දානවද? නෑ. We don't say a water. a water කියන්නේ නැහැ. Right? A bottle? A water bottle? It's okay. A water bottle. වතුර බෝතලයක්. A water bottle. But we can't say a water. A water කියන්න බෑ. එතකොට තේරුම නිකන් වතුරක් වගේ. වතුරක් කියලා කියන්න බෑනේ. වතුර ගණන් කරන්න බෑ. ගණන් කරන්න පුළුවන් නම් විතරයි එක් දෙයක් තියෙනවා කියලා අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් වතුර ගණන් කරන්න බැරුව අපිට a දාන්න බෑ. මොකද a එකෙන් කියවෙන්නේ a සහ an වලින් කියවෙන්නේ එකක් කියන එක. one thing එකක්. right? a rice අපිට හාලක් කියලා කියන්න බෑ නේ? a sugar සීනියක් කියන්න බෑ. හැබැයි a door දොරක් පුළුවන්. මොකද දොරවල් ගණන් කරන්න පුළුවන්. a book පොතක් පොත් ගණන් කරන්න පුළුවන්. right? පොත් ගොඩකින් එක පොතක් ගැන කියන්න අපි කියනවා a book පොතක්. a book පොතක්. පොත් කොච්චර තියනවද මේ ලෝකේ? ඒ අතරින් එක පොතක් දැන් ඔයාට පේන්න තියෙනවා පින්තූරේ. You can see a book. a book පොතක්. a book පොතක්. පොතක්. a book මතක තියාගන්න. පොතක්. පොතක් පොත නෙමෙයි මොකද්ද? පොතක්. a book. right? a book. Here you can see apple ගෙඩියක් තියෙනවා. apple ගෙඩියට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ apple මයි. එතකොට එකයි පේන්න තියෙන්නේ. apple ගෙඩියක් an apple. an apple. apple ගෙඩියක්. an apple. an apple. apple ගෙඩියක්. අපි කිව්වා a book. an apple. ඇයි ඒ? a book. an apple. ඇයි a apple කියන්න බැරිද? a apple. a apple. I want a apple.
ටිකක් කියන්න අමාරුයි වගේ. a apple. a apple ටිකක් අමාරුයි ප්‍රනවුන්ස් කරන්න. උච්චාරණය කරන්න ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි an apple කිව්වොත් උච්චාරණය පහසුයි. An apple. You can pronounce it easily. An apple. An apple. I want a apple the lazy. I want an apple the. I want a apple කියනවට වඩා I want an apple කියන්න lazy. An apple. An apple. Right? අපි බලමු මොකක්ද මේ රූල් එක. ඇයි a book වෙලා an apple උනේ? A. Before singular countable nouns. A is used before singular countable nouns. A use කරනවා ඒක වචන ගණන් කරන්න පුළුවන් nouns වලට කලින්. හැබැයි before a consonant sound. Before a consonant sounds. දැන් ඔයාලා දන්නවා consonant sounds කියන්නේ මොනවද කියලා. Before a consonant sound. consonant sound එකකට කලින් මොනවද consonant sounds? b, ch, d, a, a, e, e, i, i, u, u consonant sounds ද නෑ. ඒවා vowel sounds. අනිත් ඒවට අපි කියනවා අර සිංහල හෝඩියේ ස්වරාක්ෂරවලට අමතර අනිත් අක්ෂරවලට අපි කියනවා සිංහල හෝඩියේ ස්වර අක්ෂරවලට අමතර අනිත් අක්ෂරවලට අපි කියනවා consonant sounds වෙන්නේ ඒවා. b, ch, g, d ඔය වගේ ඒවාට අපි කියනවා consonant sounds කියලා. එතකොට අපි a use කරන්නේ consonant sound එකකට කලින්. We use a before a consonant sound. අපි a use කරන්නේ consonant sound එකකට කලින්. අපි an use කරන්නේ before a vowel sound. An is used before a vowel sound. An එක use කරන්නේ vowel sound එකකට කලින්. vowel letter නෙමෙයි vowel sound. consonant letter නෙමෙයි consonant sound. consonant letter එකට නෙමෙයි අපි අවධානය දෙන්නේ consonant sound එකට. මොකද consonant letter එකකින් පටන් ගත්තට vowel sound එකකින් කතා කරන්න පටන් ගන්න වචන තියෙනවා. university. university මොනවද අකුරු? u n i v e r s i t y. university. පටන් ගන්නෙ මොන අකුරෙන්ද? u අකුරෙන්. u කියලා කියන්නේ vowel letter එකක්ද consonant letter එකක්ද? u කියන්නේ vowel letter එකක්. හැබැයි අපි pronounce කරනකොට ඒක උච්චාරණය කරනකොට university. university. university නෙවෙයි. ඌ නම් ස්වරාක්ෂරයක් consonant sound එකක්. ඌ කියන්නේ consonant sound එකක් නේද? a a e e i i u consonant sound එකක්. හැබැයි අපි මේක පටන් ගන්නෙ letter එක vowel වුණාට sound එක consonant. letter එක u vowel එකක්. a e i o u vowel letter එකක්. හැබැයි පටන් ගන්නෙ consonant sound එකකින්. university. uniform පටන් ගන්නෙ u අකුරෙන්. consonant sound එකක් එන්නේ. හැබැයි vowel එක letter එක vowel letter එකක්. අකුර vowel letter එකක් පටන් ගන්නෙ consonant sound එකකින්. university. හරි? ඒක හින්දා හොඳට බලන්න a use කරන්නේ before a consonant sound, not a consonant letter. a use කරන්නේ consonant sound එකකට කලින් මිසක් consonant letter එකකට කලින් නෙවෙයි. ඒ වගේම තමයි an
An is used before a vowel letter, not before a vowel sound. An use කරන්නේ vowel sound එකකට කලින් මිසක් vowel letter එකකට කලින් නෙවෙයි. දැන් බලන්නකෝ. our පැය කියලා කියනවා අපි. our HOUR our pronounce වෙන්නේ our කියලා. hour නෙමෙයි. H වලින් පටන් ගන්නෙ. H වල sound එක මොකද්ද? h. හැබැයි අපි hour කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. our කියලා. our a කියලා කියන්නේ vowel sound එකක්. a is a vowel sound. a නේද? a vowel sound එකක්. පටන් ගන්නෙ H අකුරෙන්. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ vowel sound එක දිහා මිසක් vowel letter එක දිහා නෙවෙයි. You have to focus on the sound. ඔයාට අවධානය දෙන්න ඕනේ sound එකට මේ a and an use කරනකොට. Look at this dress. මේ dress එක දිහා බලන්න. Look at this frock. මේ ගවුම දිහා බලන්න. ලස්සන ගවුමක්. ලස්සන ඇඳුමක්. That is a pretty dress. That is a pretty dress. ලස්සන ගවුමක්. ඒක ලස්සන ගවුමක්. ඒක ලස්සන ගවුමක්. a pretty dress. ගවුමක්. ලස්සන ගවුමක්. a pretty dress. ලස්සන ගවුමක්. This is an apple. මේක apple ගෙඩියක්. An apple. apple ගෙඩියක්. This is an apple. මේක apple ගෙඩියක්. An apple. apple ගෙඩියක්. An apple. apple ගෙඩියක්. A tree. ගහක්. A mango tree. අඹ ගහක්. A book. පොතක්. A book. පොතක්. A fan. fan එකක්. fan එකක්. A fan. An eraser. an eraser. මකනයක්. an eraser. මකනයක්. A bag. bag එකක්. bag එකක්. a bag. A bottle. බෝතලයක්. A bottle. බෝතලයක්. බලන්න. This is an apple. apple. apple පටන් අරන් තියෙන්නේ a sound එකෙන්. apple. වලින් පටන් ගත්ත හින්දා කියලා කියන්නේ vowel sound එකක්. කියලා කියන්නේ vowel sound එකක්. ඊට කලින් අපි යොදා ගන්නවා an. කියලා කියන්නේ vowel sound එකක් හින්දා අපි ඊට කලින් use කරනවා an. An apple. මතකද? vowel sound එකක් නේ. apple. So a apple නෙමෙයි an apple. an apple. This is an apple. This is an apple. කියන එක vowel sound එකක් එක්ක යන්න අමාරුයිනේ. ඒක නිසා තමයි මේ වෙනුවට an දාන්නේ. කියන එක vowel sound එකක් එක්ක යන්න අමාරුයි. බලන්න. A apple. A orange. A e. ටිකක් අමාරුයි. A igloo. ඊට වඩා ලේසි නේද අපි an igloo කිව්වොත්. an igloo. එතකොට an igloo. A igloo කියනවට වඩා an igloo ලේසි. ඒකින්ද තමයි vowel letter එකක් එක vowel sound එකක් එක්ක
ටිකක් යූස් කරන්න අමාරු හින්දා තමයි අපි an යූස් කරන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. indefinite articles මේවට අපි කියන්නේ an වලට අපි කියනවා indefinite articles කියලා. and an. We use this indefinite article to talk about one thing in general. We use indefinite article to talk about one thing in general. පොදුවේ එක් දෙයක් ගැන කතා කරන්න අපි use කරනවා හෝ an. අපි දැන් දන්නවා use කරන්නේ කොහොමද an use කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට අපි මේවෙන් කරන්නේ මොකක්ද? We use this to talk about one thing in general. ගොඩක් දේවල් වලින් එක් දෙයක් ගැන කතා කරන්න. ගොඩක් දේවල් පොදු සමූහයක් අතරින් එක් දෙයක් ගැන කතා කරන්න අපි මේ indefinite articles use කරනවා. සහ an use කරන්නේ පොදු සමූහයක් අතරින් එක් දෙයක් ගැන කතා කරන්න. බලන්න මේක. මෙතන මම කියනවා the dress is purple in color. The dress is purple in color. මෙතන තියෙනවා ඇඳුමක්. There is a dress. ඇඳුමක් තියෙනවා. There is a dress. There is a dress. ඇඳුමක් තියෙනවා. The dress is purple in color. ඇඳුම දම් පාට එකක්. දැන් තේරෙනවද? A dress ඇඳුමක්. The dress ඇඳුම. තේරුණාද? the use කරන්නේ දන්න දෙයක් ගැන කතා කරන්න. අපි කිව්වේ නිශ්චිතයි, definite. ඇඳුම the dress. The dress ඇඳුම. ඇඳුමක් a dress. ඇඳුම the dress. The dress. The dress is purple in color. The dress is purple in color. ඇඳුම දම් පාට එකක්. The dress is purple in color. ඇඳුම the dress. The water is not fit for drink. The water is not fit for drinking. The water is not fit for drinking. You can see there is some water. වතුර තියෙනවා වීදුරු දෙකක. වතුර තියෙනවා වීදුරු දෙකක. වම් අත පැත්ත වීදුරුව පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒක මඩ වගේ වතුරවල. එතකොට මෙතන වතුර දෙජාතියක් තියෙනවා. හොඳ වතුර එකක් තියෙනවා. ආයේ මඩ වතුර එකක් තියෙනවා. අපි මඩ වතුර එක අරගෙන කියනවා මොකද්ද? The water is not fit for drinking. The water is not fit for drinking. What මේ වතුර? මේ කියන්නේ මේ වතුර. මේ වතුර බොන්න හොඳ නැහැ. මේ වතුර බොන්න හොඳ නැහැ. The water is not fit for drinking. The water is not fit for drinking. මේ වතුර බොන්න හොඳ නැහැ. මේකට අපි කියනවා definite article. නිශ්චිත දේවල් ගැන කතා කරන්න. දන්න දේවල් ගැන කතා කරන්න අපි use කරනවා the. To talk about something in particular, we use the to talk about something in particular. We use the to talk about something in particular. විශේෂිත දෙයක් ගැන කතා කරන්න. අපි නිශ්චිත දෙයක් ගැන කතා කරන්න. දන්න දෙයක් ගැන කතා කරන්න the use කරනවා. දන්න දෙයක් ගැන. නිශ්චිත දෙයක් ගැන. විශේෂිත දෙයක් ගැන කතා කරන්න the use කරනවා. the. අපි බලමු the use කරන්නේ කොහොමද කියලා. Let's see how to use the. අපි බලමු the use කරන්නේ කොහොමද කියලා. The is used before singular nouns. The use කරනවා ඒකවචන නාම පදවලට කලින්. ඒකවචන නාම පදවලට කලින් the use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම
The can be used before plural nouns. ඒ වගේම the use කරන්න පුළුවන් බහුවචන නාම පදවලට පෙර. And also, the is used before countable nouns. ඒ වගේම the use කරන්න පුළුවන් countable nouns වලට කලින්. ඒ කියන්නේ ගණින්න පුළුවන් නාම පදවලට කලින්. ඒ වගේම the use කරන්න පුළුවන් before uncountable nouns. ගණින්න බැරි නාම පදවලට කලිනුත් the use කරන්න පුළුවන්. The can be used before uncountable nouns. See, the book. The book. පොත. A book නම් පොතක්. The book. පොත. The book. The books. pot. pot. අපිට කියන්න පුළුවන්ද a books කියලා? බැහැ. මොකද a කියන එකෙන් දෙන්නේ එකක් කියන එක. හැබැයි the books, yes we can say the books. හරි. එතකොට singular සහ plural දෙකම එක්ක අපිට the use කරන්න පුළුවන්. The book or the books. The book කියලා කියන්නත් පුළුවන්. The books කියලා කියන්නත් පුළුවන්. The books are on the table. පොත් ටික මේස උඩ. මේ අපි කියන්නේ දන්න පොත් ටිකක් ගැනනේ. තේරෙනවද? The books are on the table. ටීචර් අහනවා. Where are your books? ඔයාගේ පොත් ටික කෝ? The books are on the table. ඔන්න අපි ඒ පොත් ටික ගැන කතා කරනවා. දැන් the books කිව්වම ටීචර් දන්නවා මේ කියන්නේ මගේ පොත් ටික ගැන. The books are on the table, teacher. The books are on the table. පොත් ටික මේස උඩ. The books are on the table. The book is on the table. පොත මේසෙ උඩ. පොත මේසෙ උඩ. අපි දන්න පොතක් ගැන මේ කියන්නේ. A book is on the table කිව්වොත් අපි දන්නේ නැහැ පොත කාගේ හරි පොතක්. A book is on the table. පොතක් මේසෙ උඩ පොතක්. A book is on the table. දන්නේ නැහැ ඒක ගැන. හැබැයි අපි කිව්වොත් the book is on the table. මේ කතා මම කියන කෙනත් කතා කරන කෙනත් මම කතා කරන කෙනත් දෙන්නම දන්නවා මොන පොත ගැනද කතා කරන්නේ කියලා. අන්න එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් the book is on the table. පොත මේසෙ උඩ. ටීචර් අහනවා කෝ යාගේ පොත? Where is your book? Teacher, the book is on the table. පොත මේසෙ උඩ. The book is on the table. The chair. පුටුව. පුටුවක්. A chair. The chair. පුටුව. The chair is broken. පුටුව කැඩිලා. දන්න පුටුවක් ගැන මේ කතා කරන්නේ. The chair is broken. අපි පෙන්නලා කියන the chair is broken. ඒ කියන්නේ මේ පුටුව කැඩිලා. The chair is broken. එක පුටුවක් අපි කතා කරන දෙන්නම කතා කරන මමත් මට ඇහුම්කන් දෙන කෙනත් අපි දෙන්නම දන්නවා මේ මොන පුටුව ගැනද කතා කරන්න කියලා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් the chair. The chair is broken. The water. The chair countable. පුටුව ගණන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. වතුර ගණන් කරන්න බෑ. හැබැයි අපිට පුළුවන් the use කරන්න. The water. අපිට a use කරන්න පුළුවන්ද water එක? Can we say a water? No, we can't. අපිට කියන්න බෑ a water කියලා. හැබැයි we can say the water. The water. වතුර. The water. Ask the following questions from yourself before using a noun. නාමපදයක් use කරන්න කලින් භාවිතා කරන්න කලින් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ ඔයාගෙන්ම අහලා බලන්න. මේ ප්‍රශ්න සලකලා බලන්න. මේක සලකලා බලන්න. What kind of noun am I using? What kind of noun am I using? මම මොන විදිහේ නාමපදයක්ද පාවිච්චි කරන්නේ? Choose one of the articles according to your answer.
Choose one of the articles according to your answer. ඔයාගේ answer එකට අනුව පිළිතුරට අනුව article එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. If the answer is non-specific. ඔයාගේ answer එක non-specific නම් විශේෂ නැත්නම් විශේෂ answer එකක් නෙවෙයි නම් එහෙමනම් use a or an. as හෝ නැත්නම් an use කරන්න පුළුවන්. විශේෂී answer එකක් ඔයාගේ answer එක විශේෂී නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඔයා මේ කතා කරන්න යන දේ විශේෂිත දෙයක් නෙවෙයි නම් මේක විශේෂ දෙයක් නෙවෙයි නම් නැත්නම් an use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට එහෙම කිව්වට ටිකක් තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. Look at this picture. මොකද්ද මේ පින්තූරේ? පූස කොච්චර ඉන්නවද මේ ලෝකේ? ඒ අතරින් එක පූසෙක් ඔයාලට පේන්න තියෙනවා. එක ටේබල් එකක් ඔයාලට පේන්න තියෙනවා. A cat. A table. A cat. පූසෙක්. A table. මේසයක්. A cat is on a table. පූසෙක් ඉන්නවා මේසයක් උඩ. A cat is on a table. පූසෙක් ඉන්නවා මේසයක් උඩ. අපි මේ කතා කරන්නේ විශේෂිත දෙයක් ගැන නෙවෙයි. දන්න කෙනෙක් ගැන නෙමෙයි. මේ පූසව දන්නවද? නැහැ. අපි දන්නේ මේ මේසෙ අපි දන්නෙත් නැහැ. රයිට්? පූස ගොඩක් ඉන්නවා මේ ලෝකේ. අපිට හැමෝම අපි දන්නේ නැහැ. ඒ අතරින් එක පූසෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. A cat is on a table. පූසෙක් ඉන්නවා මේසයක් උඩ. A cat is on a table. If the answer is specific, ඔයාගේ answer එක ඔයා කතා කරන්න යන දේ විශේෂිත දෙයක් නම්. If it is specific, then you can use the. එහෙනම් ඔයාට පුළුවන් the use කරන්න. See the picture, books. මේ අතරින් එක පොතක් පොත් ගොඩක් තියෙනවනේ. එක පොතක් පොත් ගොඩක් තියෙනවා. අපි එක පොතක් කියලා කියනවා නම් කියන්නේ a book. මට පොතක් ඕනේ. අපි කඩේට ගිහින් ඉල්ලන්නේ කොහමද? I want a book. I want a book. මට පොතක් ඕනේ. I want a book. මට පොතක් ඕනේ. කඩේට ගිහිල්ලා අපි කොයි වෙලෙවත් මට පොත ඕනේ කියන්නේ නැහැ නේද? I want the book කියන්න බෑ. මට පොත ඕනේ කියන්නේ මොකද? ඒ කඩේට තියෙන එක පොතක් නෙවෙයිනේ. ඒ කඩේටම තියෙන එක පොතයිනේ. Then we can say I want the book. අපි හිතමුකෝ ඔක්කොම පොත් ඉවර වෙලා කඩේ එකම එක පොතයි තියෙන්නේ. I want the book. මට පොත ඕනේ. I want the book. Right? හැබැයි පොත් ගොඩක් අතරින් එක පොතක් ගැන කතා කරන අපි කියනවා I want a book. මට පොතක් ඕනේ. I want a book. I want the book කිව්වොත් අපි දන්න පොතක් කතා කරන මමත් අහන් ඉන්න කෙනත් දන්න පොතක් ගැන කතා කරනවා වෙන්න ඕනේ. I want the book. මට පොත ඕනේ. The book කියන්නේ පොත. A book පොතක්. A book කියන්නේ ඕනම පොතක්. Any book. A book. I want a book. මේ පොත් අතරේ ඕනම පොතක්. I want a book. හැබැයි the book කිව්වොත් ඒක specific වෙනවා. specify වෙනවා. විශේෂිත වෙනවා. specific book. විශේෂිත පොතක් වෙනවා එතකොට. I want the book. මට පොත ඕනේ. I want the book. මට පොත ඕනේ. සරලව මේක මතක තියාගන්න. A book පොතක්. The book පොත. පොත නැති වෙලා. The book is missing. The book is missing. Teacher අහනවා where is your book? මම කියනවා teacher the book is missing. මොකද මම teacher දන්නවා මම the book කිව්වහම මම උත්තර දෙන්නේ teacher අහපු ප්‍රශ්නෙට. Where is your book? ඔයාගේ පොතකෝ. එතකොට මම මේ කියන්නේ මගේ පොත ගැන කියලා ටීචර් දන්නවා. The book is missing. පොත නැති වෙලා. The book is missing. The
the කියලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් before consonant sounds. consonant sounds වලට කලින් අපිට the දාන්න පුළුවන්. the book book b consonant sound එකක් නේ. b කියන්නේ consonant sound එකක්. the book. හැබැයි before vowel sounds වලට කලින් the එක දී වෙනවා. the apple නෙවෙයි the apple. vowel sound එකක් vowel sound. the apple the book the apple. uses of the මොනවද the වල uses? the පාවිච්චි කරන්නේ මොන අවස්ථාවලදීද? to talk about unique things. අපි the පාවිච්චි කරනවා unique දේවල් ගැන කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ ලෝකෙටම තියෙන්නේ එකයි නම්, යම් ප්‍රදේශයකට තියෙන්නේ එකයි නම්, යම් ස්ථානයකට තියෙන්නේ එකයි නම් අපි the use කරනවා. බලන්නකෝ. අපිට තියෙන්නේ එක ඉරයි නේද? එහෙමනම් the sun. එක පෘථුවියයි. the earth. බලන්න. vowel sound එකක්. ඒක නිසා මම the earth නෙවෙයි කියන්නේ. the earth. the sun. හඳවල් කීයක් තියෙනවද? එකයි. ලෝකෙටම එකයි. the moon. අපි කියනවා look at the moon. හඳ දිහා බලන්න. look at the moon. look at a moon කියනවද? හඳක් දිහා බලන්න කියනවද? නෑ. හඳක් දිහා බලන්න කියන්න අපිට හඳවල් ගොඩක් නෑ. නේද? ඒක ස්පෙસિෆික්. එක හඳයි තියෙන්නේ. යුනික්. එක දෙයයි. යුනික් එක. විශේෂිතයි. the moon. look at the moon. එක අහසයි තියෙන්නේ. look at the sky. the sky. ලෝකෙට අපි කියනවා මොකද්ද? the world. internet. the internet. මේවා යුනික් දේවල්, විශේෂිත දේවල්. ඒවට අපි the දානවා. the internet. the universe. අද්විතීය දේවල්, විශේෂිත දේවල්, යුනික්. the දානවා. the universe. the internet. e වලින් පටන් ගන්නෙ. the internet. who went to the moon first? කවුද ඉස්සෙල්ලම හඳට ගියේ? එක හඳයිනේ තියෙන්නේ නේ. who went to the moon first? කවුද ඉස්සෙල්ලාම හඳට ගියේ? who went to the moon first? කවුද ඉස්සෙල්ලාම හඳට ගියේ? නීල් ආම්ස්ට්‍රෝං. එතකොට අපි the use කරනවා with musical instruments. we use the with musical instruments. අපි සංගීත භාණ්ඩ සමග the දානවා. the use කරනවා. the piano, the guitar, the violin, the harmonica. the piano. සංගීත ප්‍රසංගයක් ගත්තොත් ඒකේ බෑන්ඩ් එකක් ප්ලේ කරනවා නම් ඒ බෑන්ඩ් එකේ ඉන්නවා ගිටාර් වාදකයෙක් නේද? එයා ප්ලේ කරන්නේ ගිටාර් එක. කොහොමද කියන්නේ? he plays the guitar. he plays, play කියන්නේ වාදනය කරනවා. he plays the guitar. right? the piano, the guitar. මතක තියාගන්න. සංගීත භාණ්ඩවලට කලින් අපි the use කරනවා. he is playing the guitar. එයා ගිටාර් එක ප්ලේ කරනවා. he is playing the guitar. and we use the. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවලදීත් අපි the use කරනවා. with something
that the speaker and the listener already know. With something that the speaker and the listener already know. කතකයා සහ කතිකයා සහ සවන් දෙන්න යන දෙන්නම දන්න දේවල්. කතිකයා කියන්නේ කවුද? කතා කරන කෙනා. සහ එයාට ඇහුම්කන් දෙන කෙනා. කතා කරන කෙනා සහ ඇහුම්කන් දෙන කෙනා. දෙන්නම දන්න දේවල් ගැන කතා කරන්න. මං අර කිව්වේ ටීචර් අහනවා කෝ ඔයාගේ පොත? Where is your book? මම කියනවා the book is missing. පොත නැති වෙලා. එතනදී මං the book is missing කිව්වම ටීචර් දන්නවා මේ කියන්නේ මගේ පොත ගැන කියලා. කියන කෙනත් අහන් ඉන්න කෙනත් දෙන්නම දන්න දේවල්. The chair is broken කියලා මං කියනවා. කාට හරි පෙන්නලා the chair is broken. එතකොට මම කතා කරන මමත් අහන් ඉන්න කෙනත් දන්නවා මොන පුටුවද කැඩිලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙම වුණාම තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් the use කරන්න පුළුවන්. The chair is broken. බලන්න. Look at this sentence. Can you give me the book? Can you give me the book? කිව්වහම මම කතා කරන මමත් අහන කෙනත් දන්නවා මොන පොතද කියලා. එහෙම වුණාම තමයි අපිට ද දාන්න පුළුවන්. Can you give me the book? ඔයාට මට පොත දෙන්න පුළුවන්ද? පොත. The book. පොත. Can you give me the book? ඔයාට මට පොත දෙන්න පුළුවන්ද? Can you answer the phone? ඔයාට පුළුවන්ද ෆෝන් එකට ආන්සර් කරන්න? අපි දෙන්නම දන්නවා මොන ෆෝන් එක ගැනද මේ කතා කරන්න කියලා. Can you answer the phone? ඔයාට ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්න පුළුවන්ද? Can you close the door? ඔයාට the door දොරක් නෙමෙයි දොර. අහන් ඉන්න කෙනත් කතා කරන කෙනත් දෙන්නම දන්නවා මොන දොරද මේ වහන්න කියන්නේ කියලා. එහෙම වුණාම ද දාන්න පුළුවන්. Can you close the door? ඔයාට දොර වහන්න පුළුවන්ද? Don't use the with the names of people. The use කරන්න එපා මෙන්න මේ වැක්ක. With the names of people. පුද්ගලයන්ගේ නම් එක්ක ද දාන්න එපා. Don't say the නිමල්. The නිමල් කියන්නේ the දිල්කි. the දිල්කි කියන්නේ නම් එක්ක දාන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න. ඒවා ආටිකල්ස් ඕනේ නැහැ. නිමල් දිල්කි. I call නිමල්. I called නිමල්. මම නිමල්ට කෝල් කළා. I called නිමල්. I called the නිමල් කියන්නේ. I met දිල්කි. මට දිල්කිව හම්බුණා. I met the දිල්කි නෙමෙයි. I met දිල්කි. She is the දිල්කි කියන්නේ. She is දිල්කි. එතකොට නම් එක අපි the පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. තවත් අවස්ථාවක් තමයි don't use the with the names of lakes. Don't use the with the names of lakes. lakes වල නම් එක the දාන්න එපා. ඒ කියන්නේ lakes කියන්නේ මොනවද? ජලාශ. ජලාශත් එක්ක අපි the දාන්නේ නැහැ. සහ වැව් එක්ක අපි ද දාන්නේ නැහැ. වැව් එක්ක අපි ලේක් කියලා කියනවා වැවට. ග්‍රෙගරි ලේක් ඔයාලා අහලා ඇති. ග්‍රෙගරි වැව කොහෙද තියෙන්නේ? නුවරඑළිය. ග්‍රෙගරි වැව. We don't say the Gregory Lake. The Gregory Lake. අපි the Gregory Lake කියන්නේ නැහැ. The Candy Lake කියන්නේ candy නුවර වැව කියලා කියන්නේ නැහැ. the දාන්නේ නැහැ නුවර වැව. Candy Lake එක the දාන්නේ නැහැ. Candy Lake කියන්නේ නුවර වැව. Candy Lake කියන්නේ නුවර වැව. ඒකත් එක්ක අපි the use කරන්නේ නැහැ. Right? The is not used with lakes. මතක තියාගන්න. Don't use the with the names of countries, cities or towns. ආයෙත් එකක් තමයි the දාන්න එපා. the use කරන්න එපා. රටවල්, නගර සහ towns වල නම් එක්ක the use කරන්න එපා. Right? We don't say the Sri Lanka.
ශ්‍රී ලංකා. I live in the ශ්‍රී ලංකා කියනවාද අපි? නෑ නෑ. I live in ශ්‍රී ලංකා. I live in the Colombo කියනවද? නැහැ. I live in Colombo. මතක තියාගන්න හොඳට. රටවල් වල එතකොට නගරවල නම් එක අපි the use කරන්නේ නැහැ. හැබැයි but we say the United States of America. The United Kingdom. හැබැයි අපි කියනවා the United States of America. The USA. මේවත් එක්ක අපිට the දාන්න පුළුවන්. මොකක්ද හේතුව? අපි ද ඇමරිකා කියනවද? නෑ. ඇමරිකා. ඇමරිකා එක ද දාන්නේ. හැබැයි the United States of America කියලා කියනවා. ඇයි? අපි අර states ජනපද එතකොට රටවල් ගොඩක් එකතු වෙලා හැදිලා තියෙන රටවල් තියෙනවනේ. රටවල් ගොඩක් එකතු වෙලා හැදිලා තියෙන ඒවා. එතකොට ඒවත් එක්ක නැත්නම් republics ජනපද එහෙමත් නැත්නම් ඔය වගේ ඒවත් එක්ක අපි the use කරනවා. මතක තියාගන්න. The United States of America. ඒකට the වැටෙන්නේ, ඒකට the use වෙන්නේ ඒක නිසා. රටවල් ගොඩක් එකතු වෙලා හැදිලා තියෙනවා. The United Kingdom. එතකොට රාජධානි. United Kingdom. Kingdom කියන්නේ රාජධානිය. රාජධානි ගැන කතා කරනවා. එතකොට ඊට ඉස්සරහිනුත් the දානවා. The United Kingdom. එක්සත් රාජධානිය. මේකත් රටවල් ගොඩක් එකතු වෙලා තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඒවත් එක්ක අපි the use කරනවා. මතක තියාගන්න. Complete your exercises and proceed to the next lesson. Thank you.